नमस्कार। आज आम जीवविज्ञानर गोटे बहुत मुख्य मौलिक किंतु गुरुत्वपूर्ण प्रक्रिया रेचन बा एक्सक्रीशन विषय रे गभीर भावे आलोचना करिवा। आम पाथरे जो सूचना अछि सेटा दशम श्रेणी जीवविज्ञान बहिरु निया जाइछि। तेणु जेउ माने परीक्षा पई प्रस्तुत होउचंती सेमानंको पई ए आलोचना बहुत कामरे आसीबो। आमे चेष्टा करिवा एही पूरा प्रक्रिया को सरल भावरे बुझिबा पई। माने केमिति छोट जीवठू आरंभ करी मनीष आउ गछलता पर्यंत समस्ते निज शरीरर वर्ज्यवस्तु बाहर करती। तेबे चालंतु आरंभ करिवा। एई रेचन शब्दटा यार प्रकृत अर्थ कौन, केमिति बुझाइबा एहाकु सरल भाषारे? हाँ निश्चय देखंतु रेचन हेउछि गोटे जैविक प्रक्रिया। माने आम शरीर भितरे जेते सबु काम चले जहाको आमे जैव रासायनिक प्रक्रिया बा चयापचय कहू, सेथिरु किछि अदरकारी जिनिस बाहारे, किछि क्षतिकारक पदार्थ भी। तेबे एई वर्ज्यवस्तुगुड़िकु शरीररु बाहर करिबा प्रक्रिया ही हेउछि रेचन। आउ एही वर्ज्यवस्तु गुड़ाका मुख्यतः जबक्षार जान जातीय, जेमिति एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड्स एसबु। रेचन केवल एई वर्ज्य बाहर करेनी, आउरी गोटे बड़ काम करे। शरीर भितरे पानी आउ लुण माने धातव लवण र परिमाण को ठीक रखे। एहा द्वारा शरीरर भितर परिवेशटा स्थिर रहे, जहाकु होमियोस्टासिस कहंती। आउ सेथिपई आम कोषगुड़िक भलरे काम करि पारंती। अच्छा, आपण जो तीनिटा मुख्य वर्ज्यवस्तु कथा कहिले, एमोनिया, यूरिया आउ यूरिक एसिड, एगुड़िक कोन अलगा अलगा? माने सबु जीव कोन गोटिए प्रकार वर्ज्य बाहर करंतिनी? ना ना, सेमिति नुहे। समस्ते समान भावे नुहे। आउ एहा पछरे कारण भी अछि। देखंतु मूल कथा हैला पुष्टिसार बा प्रोटीन रो चयापचय। जेतेबेले प्रोटीन भांगे एमोनिया तयारी हुए, विशेष करी मेरुदंडी प्राणींक जकृतरे। आउ एही एमोनिया NH3 एटा बहुत विषाक्त आउ पानी रे भी बहुत शीघ्र मिलै जाए। तेणु जेउ प्राणी माने पानी रे रुहंती, माने जलचर प्राणी जेमति माछ, सेमानंग पई सुविधा, सेमाने सीधा एमोनिया को पानी को छाड़ी दियंती विसरण प्रक्रिया रे, कारण पाखर तो बहुत पानी। बुझिली। किंतु स्थल भागरे रहुथिबा प्राणी को क्षेत्र रे सेमान को पाखरे एते पानी न थाए, सेमाने केमति करिवे? हाँ एकदम ठीक कथा। स्थलचर प्राणींक पई पानी बंचाइबाटा बहुत जरूरी। तेणु सेमानकर शरीर कौन करे ना, एई बड़ी बेसी विषाक्त एमोनिया को कम विषाक्त जिनसरे बदलई दिए। एइठी आसुछि यूरिया आउ यूरिक एसिड रो कथा। प्रथमे देखिबा यूरिया। आम भली स्तन्यपायी प्राणी, बेंग परी उभयचर आउ किछि माछ जेमति शार्क, एमानकर जकृतरे कौन हुए, एमोनिया आउ अंगारकाम्ल मिसी यूरिया तयारी करंती। यूरिया भी पानी रे मिलाए, किंतु एमोनिया तुलनारे बहुत कम विषाक्त, प्राय 1 लाख गुण कम। एहाकु बाहर करिबा पई भी पानी दरकार, हेले एमोनिया जेते नुहे। आम बृक्कक एहाकु रक्तरु छाणी मूत्र आकाररे बाहर करि दिए। आउ द्वितीयटी हेला यूरिक एसिड, जेमति पक्षी, सरीसृप, कीटपतंग, एमानंको पानी आहुरी बेसी बंचाइबाकु पड़े। तो सेमाने एमोनिया को यूरिक एसिड रे परिणत करंती। ए यूरिक एसिड पानी रे प्राय मिले नाही, माने अद्रवणीय। तेणु एहा गोटे धला पेस्ट भली अर्ध कठिन अवस्थारे मल सहित बाहरी जाए। एथिरे पानी बहुत कम नष्ट हुए। देखिले केमिति परिवेश हिसाब रे व्यवस्था बदलिछि। हाँ, एटा वास्तविक बहुत आश्चर्यजनक। तेबे एही वर्ज्यवस्तु बाहर करिबा पई जीवमानंकर अंग भी तो अलगा अलगा होइथिबो ना? माने सरल जीवठू आरंभ करी जटिल जीव पर्यंत ए व्यवस्था केमिति बदलिछि? बहिरे थिबा उदाहरण गुड़िक कोण कहुछि? हाँ निश्चय, जीव जेतिकी जटिल हेइछि तार रेचन अंग भी सेतिकी विकसित हेइछि। गोटे सरल क्रम देखिबा। जेमिति एककोषी प्राणी एमिबा, तार तो किछि स्वतंत्र अंग नाही। सीधा कोष झिल्ली देई एमोनिया बाहरी जाए विसरणरे। आउ पानी पाई संकोचिकी धानी अछि। तापरे आसिला स्पंज, हाइड्रा, सरल बहुकोषी। एमानंकर भी किछि निर्दिष्ट अंग नाही। प्रति कोष सीधा परिवेश सह जोड़ा, तो विसरण ही मुख्य। टिके आगकु गले चेप्टाकृमि, एमानंक पाखरे प्रथम करी देखागला स्वतंत्र कोष, शिखा कोष बा फ्लेम सेल्स।
ଏଗୁଡ଼ାକ ନଳୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ବର୍ଜ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆହୁରି ଟିକେ ଜଟିଳ ହେଲେ ଯେମିତି ଜିଆ, ଜୋକ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ନେଫ୍ରିଡିଆ। ଏଗୁଡ଼ାକ କୁଣ୍ଡଳି ହେଇଥିବା ନଳୀ। ଶରୀର ଭିତରୁ ତରଳ ନେଇ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଶୋଷି ବାକି ବର୍ଜ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରଳ ବୃକକ୍ ଭଳି। ତାପରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଯେମିତି ଝିଣ୍ଟିକା। ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ମାଲପିଘ୍ୟାନ ନଳିକା। ଏଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତରୁ ବର୍ଜ୍ୟ ନେଇ ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ପଠାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠୁ ମଳ ସହ ବାହାରିଯାଏ। ପାଣି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ। ମାଛଠୁ ମଣିଷ ଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବୃକକ୍ ବା କିଡ୍ନି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ। ହଁ, ଚର୍ମ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏ କ୍ରମ ବିକାଶଟା ବୁଝି ହେଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଶରୀର କଥା ଦେଖିବା। ମାନବ ରେଚନତନ୍ତ୍ର। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଆମ ରେଚନତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ବୃକକ୍ର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ମଣିଷର ରେଚନତନ୍ତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟା ଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ 2ଟା ବୃକକ। ଏଇ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର। ତାପରେ 2ଟା ନଳୀ, ମୂତ୍ରସାରଣୀ, ଯାହା ବୃକକରୁ ମୂତ୍ରାକୁ ତଳୁକୁ ଆଣେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମୂତ୍ରାଶୟ। ଏଟା ଗୋଟେ ଥଳି ପରି, ଯେଉଁଠି ମୂତ୍ର ଜମା ହୁଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମୂତ୍ରମାର୍ଗ, ଯାହା ବାଟ ଦେଇ ମୂତ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଏ। ଏ ବୃକକ 2ଟା ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ପିଠିପଟକୁ ଥାଏ, ମେରୁଦଣ୍ଡର 2 ପାଖରେ। ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି। ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକର ବୃକକ ପ୍ରାୟ 10-12 ସେମି ଲମ୍ବା ହବ। ବୃକକର ଭିତରପଟେ ଯୋଉ ଚାପା ଜାଗାଟା ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ହାଇଲମ୍। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ରକ୍ତନଳୀ, ଧମନୀ, ଶିରା ଆଉ ମୂତ୍ରସାରଣୀ ବୃକକ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ ବୃକକକୁ କାଟି ଦେଖିଲେ ବାହାରପଟ ଅଂଶ ହେଲା କର୍ଟେକ୍ସ ଆଉ ଭିତରପଟ ହେଲା ମେଡୁଲା। ମେଡୁନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ଜାଗା ଅଛି, ଗଭୀନି ବସ୍ତି। ସେଇଠି ମୂତ୍ର ଜମା ହେଇ ମୂତ୍ରସାରଣୀକୁ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇ ବୃକକ୍ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଫିଲ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଥାଏ ବୋଲି ଶୁଣିଛି ନା, ନେଫ୍ରନ୍? ହଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ବୋଧେ। ଏ ନେଫ୍ରନ୍ର ଗଠନ ଆଉ କାମ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ୍। ନେଫ୍ରନ୍ ହିଁ ହେଉଛି ବୃକକର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକକ, ମାନେ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍। ଗୋଟିଏ ବୃକକରେ ଏମିତି 10 ଲକ୍ଷରୁ ବି ବେଶୀ ନେଫ୍ରନ୍ ଥାଏ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳିକାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ରକ୍ତରୁ ମୂତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟା ଭାଗ। ଗୋଟେ ହେଲା ମାଲପିଘିଆନ ପିଣ୍ଡ। ଏହାର ପୁଣି 2ଟା ଅଂଶ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ଏଇଟା ରକ୍ତକୈଶିକ ନଳୀର ଗୋଟେ ଜାଲି ପରି ଗୁଚ୍ଛ। ଏଇଠି ରକ୍ତ ଛଣା ହୁଏ। ଆଉ ତାକୁ ଘିରିକି ଥାଏ ବୌମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କପ୍ ପରି। ଛଣା ହେଇଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏଇଠି ଜମା ହୁଏ। ନେଫ୍ରନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଲା ବୃକ୍କିକୀୟ ନଳିକା। ଏଇଟା ବୌମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା, ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ନଳୀ। ଏହି ନଳୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହୁଏ, ଯେମିତି ପୁନଃଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ। ଶେଷରେ ଏଇ ନଳିତା ଯାଇ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାହୀ ନଳୀରେ ମିଶେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନେଫ୍ରନ୍ରୁ ଆସିଥିବା ତରଳ ଏଇ ସଂଗ୍ରାହୀ ନଳୀରେ ଏକାଠି ହେଇ ମୂତ୍ର ତିଆରି କରେ ଆଉ ଗଭୀନି ବସ୍ତିକୁ ପଠାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ନେଫ୍ରନ୍ ଭିତରେ ମୂତ୍ର ତିଆରି ହେବାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେମିତି? ପରୀକ୍ଷାରେ ବୁଝେଇ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୂତ୍ର ତିଆରି ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପରିସ୍ରବଣ ବା ଅଲ୍ଟ୍ରାଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଏଇଟା ହୁଏ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ। ସେଠି ରକ୍ତଚାପ ବେଶୀ ଥିବାରୁ ରକ୍ତରୁ ପ୍ଲାଜମାର ବହୁତ ଅଂଶ ଛାଣି ହେଇ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲକୁ ଆସିଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛଣା ଭଳି। ପାଣି, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ଲୁଣ, ୟୁରିଆ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଗଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେମିତି ରକ୍ତକଣିକା ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଣି ହୁଏନି, ରକ୍ତରେ ରହିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ ରକ୍ତ କି ପ୍ରୋଟିନ୍ ନଥାଏ। ଯଦି ଅଛି, ମାନେ ବୃକକରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଛଣା ତରଳ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର ଫିଲ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ପୁନଃଶୋଷଣ ବା ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ରିଏବଜର୍ପସନ୍।
ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ତ ବହୁତ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଯାହା ଶରୀର ହରେଇବାକୁ ଚାହିଁବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତରଳ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଦେଇ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ବେଶୀ ଭାଗ ପାଣି ଆଉ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏସବୁ ପୁଣି ନଳିକାରୁ ରକ୍ତକୁ ଫେରିଯାଏ, ମାନେ ଶୋଷି ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ବାଛି ବାଛି କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ରିଏବଜର୍ପସନ୍। ଆଉ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା କ୍ଷରଣ ବା ଟ୍ୟୁବ୍ୟୁଲାର ସିକ୍ରିସନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରକ୍ତରୁ ଆଉ କିଛି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଯେମିତି କିଛି ଔଷଧ କିମ୍ବା ବଳକା ପଟାସିୟମ୍ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଧା ନଳିକା ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ଏଇ ତିନିଟା କାମ ପରିଶ୍ରବଣ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ ଆଉ କ୍ଷରଣ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ସେଇଟା ହିଁ ମୂତ୍ର। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣି, ୟୁରିଆ, ଟିକେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ଆଉ ବଳକା ଲୁଣ ଥାଏ। ଏଇଟା ଫିର୍ ସଂଗ୍ରାହୀ ନଳୀ ଦେଇ ବାହାରିଯାଏ। ବୁଝିଗଲି। ତେବେ ଏଇ ତିନିଟା ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ମୂଳ: ପରିଶ୍ରବଣ, ପୁନଃଶୋଷଣ ଆଉ କ୍ଷରଣ। ବହିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥା ଲେଖା ଅଛି, ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗ ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବୃକକ୍ କ'ଣ ଖାଲି ମୂତ୍ର ତିଆରି କରେ ନା ଆଉ କିଛି କାମ ବି ଅଛି? ନାଇଁ, ମୂତ୍ର ତିଆରି କରି ବର୍ଜ୍ୟ ବାହାର କରିବା ତ ମୁଖ୍ୟ କାମ, କିନ୍ତୁ ବୃକକର ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଛି। ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜରୁରୀ। ଯେମିତି ଶରୀରରେ କେତେ ପାଣି ରହିବ ସେଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ରକ୍ତରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ମାନେ ସୋଡିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏସବୁ ଠିକ୍ ରଖେ। ରକ୍ତର ପିଏଚ୍ ମାନେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରଖେ। ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ତିଆରି କରେ। ଏଇଟା ଯାଇ ଆମ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ମଜ୍ଜାକୁ କହେ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ବା ଆର୍ବିସି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ତ ବୃକକ୍ କେତେ କାମ କରୁଛି, ବହୁତ ଜଟିଳ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ବୃକକ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହା ଏହି ରେଚନ କାମରେ ଟିକେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ବହିରେ ତ ଚର୍ମ, ଯକୃତ୍, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ହଁ, ବୃକକ୍ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ବି ଏମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଚର୍ମ, ଆମ ଚମଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ସେଥିରୁ ଝାଳ ବାହାରେ। ଝାଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ୟୁରିଆ ବି ଥାଏ। ଆଉ ଝାଳ ବାହାରିଲେ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ବି ରହେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯକୃତ୍ ବା ଲିଭର। ଏଟା ତ ବହୁତ କାମ କରେ। ଏମୋନିଆକୁ ୟୁରିଆରେ ବଦଳେଇବା କାମ ଏଇଠି ହୁଏ। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଏ। ପୁରୁଣା ଆର୍ବିସିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରୁ ବାଇଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରେ, ଯାହା ପିତ୍ତରସ ସହ ମିଶି ମଳ ବାଟେ ବାହାରିଯାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛେ ସେଥିରେ ଶ୍ୱାସନରୁ ବାହାରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା CO2 ଆଉ କିଛି ପାଣି ବାଷ୍ପ ଆକାରର ବାହାରିଯାଏ। ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେଚନ୍। ବା, ଏବେ ମଣିଷ ଶରୀରର ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଗଛଲତାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବୃକକ୍ ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି? ହଁ, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ କଥା ପୁରା ଅଲଗା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭଳି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚୟାପଚୟ ବି ଟିକେ ଧୀର। ତେଣୁ ବର୍ଜ୍ୟ ବି କମ୍ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରେ। ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଏ କାମ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଗ୍ୟାସୀୟ ବର୍ଜ୍ୟ, ଶ୍ଵସନରୁ ବାହାରୁଥିବା CO2 ହେଉ କି ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଧିକା O2 ହେଉ, ସେସବୁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ମାନେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇ ବାହାରିଯାଏ। ବଳକା ପାଣି ବି ସେଇ ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇ ବାଷ୍ପ ହେଇ ବାହାରିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଉତ୍ସ୍ୱେଦନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କଠିନ ବା ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟ, ସେଥିରୁ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଗଛ ନିଜ ଦେହରେ ହିଁ ସାଇତି ରଖେ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ତା ପାଇଁ ସେତେ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। କିଛି ବର୍ଜ୍ୟ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ରସଧାନୀରେ ଜମା ହୁଏ, କିଛି ପତ୍ରରେ ଜମା ହୁଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଝଡ଼େ ସେ ବି ବାହାରିଯାଏ। ଆଉ କେତେକ ଗଛ ସେମାନେ ଝୁଣା, ଅଠା, କଷା, ଟ୍ୟାନିନ୍, କ୍ଷୀର, ଲାଟେକ୍ସ ଏମିତି ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବକଲରେ କି ପୁରୁଣା କାଠରେ ଜମା ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ଉପକ୍ଷାର ବା ଆଲ୍କଲଏଡ୍ସ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ସିଙ୍କୋନା ଗଛରୁ କ୍ୱିନାଇନ୍, ତମାଖୁ ପତ୍ରରୁ ନିକୋଟିନ୍। ଏଗୁଡ଼ାକ ଗଛ ପାଇଁ ବର୍ଜ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ତ ଦରକାରୀ। ସେମିତି ଫଳରେ ଥିବା ଏସିଡ୍, ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏସବୁ ବି ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର। କିଛି ଗଛ ଚେର ଦେଇ ବି କିଛି ବର୍ଜ୍ୟ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କୌଶଳ ହେଲା ସାଇତି ରଖିବା, ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେବା। ବେଶ୍। ତେବେ
ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ। ଶରୀରକୁ ସଫା ରଖିବା ଆଉ ଭିତରର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୀବ ପରିବେଶ ହିସାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବର୍ଜ୍ୟ ଏମୋନିଆ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମଣିଷର ବୃକ୍କ ଆଉ ନେଫ୍ରନ୍ର କାମ କରିବା ଶୈଳୀ, ସେହି ପରିସ୍ରାବଣ, ପୁନଃଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ ଆଉ ଗଛଲତାଙ୍କର ଅଲଗା ଧରଣର ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କଥା ବି ଜାଣିଲେ। ହଁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମ ବୃକ୍କର କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 180 ଲିଟର ରକ୍ତରସ ବା ପ୍ଲାଜମା ଛଣା ହୁଏ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମୂତ୍ର କେତେ ବାହାରେ? ମାତ୍ର 1.5ରୁ 2 ଲିଟର। ଏହାର ମାନେ 99%ରୁ ବି ବେଶି ତରଳ ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପୁଣି ଶୋଷି ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବାଛି ବାଛି ଶୋଷିବା କ୍ଷମତା ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ପ୍ରକୃତିର କି ଅଦ୍ଭୁତ କାରିଗରୀ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗଛଲତା ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜ୍ୟ ଭାବି ସାଇତି ରଖନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି କ୍ୱିନାଇନ୍, ଝୁଣା, ଅଠା ଆମ ମଣିଷ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗେ। ତେବେ ଏହା ଭାବିବା କଥା ଯେ ହୁଏତ ଉଭୟ ଗଛଲତା ଆଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆହୁରି କେତେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ବି କିଛି ଅଜଣା ଉପଯୋଗିତା ଲୁଚି ରହିଥାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ଏବେ ଯାଏ ଜାଣିନୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଗ।